हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्चे आम यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने आज आम देखा +3 फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 2 यूनिट 2 रे रही अछि नूतन प्रस्तर युग जो न्यूलिथिक कल्चर से विषय आज आलोचना करवा जो रही अछि फूड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। तो से विषय आज आलोचना करवा 1 मार्क क्वेश्चन। तो चलते आरंभ करवा। तो चैनल को प्रथम थर आसते सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो देख शून्यस्थान पूरण कर। तो प्रथम प्रश्न हो नूतन प्रस्तर युग को क्रांतिकारी युग बोली डैश कही ना नूतन प्रस्तर युग को क्रांतिकारी युग बोली किए कहते प्रागैतिहासिक भी गॉर्डन चाइल्ड से कहते नूतन प्रस्तर युग को क्रांतिकारी युग बोली। तो नेक्स्ट देखा प्रागैतिहासिक भी गॉर्डन चाइल्ड डैश ग्रंथ रचना करती। तो से क्यों ग्रंथ रचना करते तो उत्तर जीव मैन मैक्स हिमसेल्फ। तो तृतीय प्रश्न होची नूतन प्रस्तर युग में कृषिजात द्रव्य को साइती रखापी डैश आवश्यक पड़ता। नूतन प्रस्तर युग में कृषिजात द्रव्य को साइती रखापी माटी पात्र मान आवश्यक पड़ता। तो नेक्स्ट देखा वस्त्र को सिलाई करने पशुंकर डैश रु छुंची निर्मित होता। तो पिला देख वस्त्र को सिलाई करने पशुंकर डैश रु छुंची निर्मित होता ना अस्थि पशुंकर अस्थि छुंची निर्मित होता। तो परवर्ती प्रश्न नूतन प्रस्तर युगर अधिवासी माने कृषि कार्य निमित्त डैश अंचल में बसति स्थापन करथिली। ना नूतन प्रस्तर युग में अधिवासी माने कृषि कार्य निमित्त डैश अंचल में बसति स्थापन करथिली। उत्तर जीव नदी उपत्यका अंचल मानक बसति स्थापन करथिली। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट चीन रो डैश और डैश नदी उपत्यकार ही सेमानकर सभ्यता आग विकास लाभ करथिला। तो उत्तर जीव चीन रो ह्वांग हो और यांगसिकियांग नदी उपत्यकार ही सेमानकर सभ्यता आग विकास लाभ करथिला। तो परवर्ती प्रश्न ख्रीष्टपूर्व 10,000 रु 5,000 पूर्व मध्य डैश रे नूतन प्रस्तर युग विकास लाभ करथिला। तो देख ख्रीष्टपूर्व 10,000 रु 5,000 पूर्व मध्य भारत रे नूतन प्रस्तर युग विकास लाभ करथिला। भारत रे नूतन प्रस्तर युग विकास लाभ करथिला। तो परवर्ती प्रश्न डैश सर्वप्रथम भारत नूतन प्रस्तर युगर संस्कृति आविष्कार करथिले। श्रीजुक्त एम.एच. कृष्णा सर्वप्रथम भारत नूतन प्रस्तर युगर संस्कृति आविष्कार करथिले। तो नेक्स्ट देखा डैश ख्रीष्टाब्द कॉन्ट्रैक्टर लिंग मुगुर ठारे प्रत्नतात्विक खनन करी श्रीजुक्त एम.एच. कृष्णा सर्वप्रथम भारत नूतन प्रस्तर युगर संस्कृति आविष्कार करथिले। डैश ख्रीष्टाब्द ना 1842 ख्रीष्टाब्द कॉन्ट्रैक्टर लिंग मुगुर ठारे प्रत्नतात्विक खनन करी श्रीजुक्त एम.एच. कृष्णा सर्वप्रथम भारत नूतन प्रस्तर युग संस्कृति आविष्कार करथिले। तो नेक्स्ट देखा घास जातीय उद्भिद व्यतीत अन्य केतेक गछर डैश अंश को माटी रे पोती मध्य गछ करा जाउथिला। घास जातीय उद्भिद व्यतीत अन्य केतेक गछर कांडर अग्र अंश को माटी रे पोती मध्य गछ करा जाउथिला। तो परवर्ती प्रश्न प्राय ख्रीष्टपूर्व डैश बेल को शिकारी संग्रहकारी मनीष खाद्य उपयोगी उद्भिद गुड़ी को संग्रह करुथिले। डैश बेल को ना प्राय ख्रीष्टपूर्व 20,000 बेल को शिकारी संग्रहकारी मनीष खाद्य उपयोगी उद्भिद गुड़ी को संग्रह करुथिले। तो परवर्ती प्रश्न छोट छोट गछ गुड़ी को चाष करने अधिक डैश काटिया को पड़ुथिला। छोट छोट गछ गुड़ी को चाष करने अधिक श्रमदान करने को पड़ुथिला। तो परवर्ती प्रश्न
ଶସ୍ୟ ଚାଷ ହେବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଅନେକ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବା ଫଳରେ ଏକ ଜଟିଳ ଡ୍ୟାସ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖ, ଶସ୍ୟ ଚାଷ ହେବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଅନେକ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବା ପରେ ଫଳରେ ଏକ ଜଟିଳ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟକୁ ଜମା କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟକୁ ଜମା କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମଣିଷ କେବଳ ଗାଈ, ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମଣିଷ କେବଳ ଗାଈ, ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ମାଂସ ଓ ଚମଡ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଡ୍ୟାସ୍ ବେଳକୁ ଦଳବଦ୍ଧ ରୂପରେ ଛେଳି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 10,000 ବେଳକୁ ଦଳବଦ୍ଧ ରୂପରେ ଛେଳି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମେସୋ ଆମେରିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5,000 ବଦଳକୁ ଲୋକେ ଏକତ୍ର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ଡ୍ୟାସ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମେସୋ ଆମେରିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5,000 ବେଳକୁ ଲୋକେ ଏକତ୍ର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ଗ୍ରାମ ବା ସମାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାୟ 14,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇରାକରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ 14,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇରାକରେ କୁକୁରର ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7,000 ବେଳକୁ ଇଜିପ୍ଟର ପୂର୍ବ ସାକାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଗୃହପାଳିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଗଧକୁ ଗୃହପାଳିତ କରାଯାଉଥିଲା ଇଜିପ୍ଟର ପୂର୍ବ ସାକାରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୂର୍ବ ସାହାରା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ବ ସାହାରା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଟ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4,000 ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆର ଘାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4,000 ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆର ଘାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଘୋଡ଼ା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ସାଇବେରିଆର ଅଲତାଇ ପର୍ବତ ନିକଟସ୍ଥ ଉୟାନଘାଇଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ବଲଗା ହରିଣ। ନେକ୍ସଟ, ତିବ୍ବତର ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ତିବ୍ବତର ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚମରୀ ଗାଈ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଶୁପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ପଶୁପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘୋଡ଼ାକୁ ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଘୋଡ଼ାକୁ ଲୋକମାନେ ରଥ ଓ ଗାଡ଼ି ଟାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯାଯାବରମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଯାଯାବରମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯାଯାବର ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଥିଲେ। ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଗୁଜର ଓ ବାକାରୱାଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯାଯାବର ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାରତର ପଶୁପାଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯାଯାବର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଗଦ୍ଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପଶୁପାଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯାଯାବର ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଦାଖ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଚାଙ୍ଗପା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଲ୍ଲା ଓ କୁରୁବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ। ଗୋଲ୍ଲା ଓ କୁରୁବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶୁପାଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯାଯାବର ଜୀବନର ବିକାଶ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯାଯାବର ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଆକାର ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓଟ ଓ ଘୋଡ଼ା।
ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ସମର କଲା ପ୍ରତି ଯାଯାବରମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଅବଦାନ। ଧନୁ ଥିଲା ସମର କଲା ପ୍ରତି ଯାଯାବରମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଅବଦାନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯାଯାବରମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଟ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବାରୁ ଓଟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯାଯାବରମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଟ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବାରୁ ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର୍ 2ର ୟୁନିଟ୍ 2ର 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।